آغاز میں خبر آپ کو دیں کہ وزیر اعظم کا سیلاب سے متاثرہ اضلاع سوات بنیر شانگلہ سوابی کا دورہ۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم کے ہمراہ۔ وزیر اعظم و فیلڈ مارشل کو ریسکیو اور امدادی کارروائیوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم کی سیلاب متاثرین سے ملاقات ہوئی، مشکل گھڑی میں بھرپور مدد کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعظم نے مسلح افواج اور سول انتظامیہ کی محنت اور لگن کو سراہا اور یہ کہا کہ معمولات زندگی بحال کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ تجارت، تجاوزات، لکڑی مافیا، غیر قانونی کارکنی اور کرشنگ انسانی جانوں کی ضیاع کا سبب ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر خیبر پختونخوا کے سیلاب زدہ علاقوں میں پہنچ گئے۔ متاثرین سے ملاقات، جاری ریسکیو اور ریلیف آپریشن پر بریفنگ لی۔ وزیر اعظم نے متاثرین کی امداد کے لیے مسلح افواج اور سول انتظامیہ کی انتھک کوششوں کو سراہا۔ افواج پاکستان دن رات کام کر رہی ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سربراہی میں ابھی ہم نے بڑی تفصیل سے میٹنگ کی اور کہاں سے وہ یونٹس بھجوا رہے ہیں۔ ایک طرف ہمارا خوارج کے خلاف مقابلہ ہے، دہشت گردی کے خلاف مقابلہ ہے، وہاں پر ہمیں ہمارے جوان اور افسر شہید ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف آج یہ آفت کا مقابلہ، اور افواج پاکستان سید عاصم منیر نے ان کو حکم دیا کہ وہ جہاں پہنچ سکتے پہنچیں، اپنے دکھی بھائیوں اور بہنوں کی مدد کریں۔ سید عاصم منیر صاحب کو ستائش پیش کرتا ہوں، افواج پاکستان کے افسران کو۔ متاثرہ علاقوں میں معمولات زندگی کی بحالی کے لیے قومی وسائل کے ہر ممکن استعمال کو یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ کہا تجاوزات، لکڑی مافیا اور دریاؤں و ندی نالوں میں مائننگ اور کرشنگ کی سرگرمیاں نقصانات کا باعث بن رہی ہیں۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے گی۔ پاکستان ان دنیا کے پہلے 10 ممالک میں ہے جہاں پر یہ جو کلاؤڈ برسٹ یا فلیش فلڈ آئے۔ ہم اپنا جغرافیائی لحاظ سے دنیا کے اس حصے میں ہیں کہ ہم بغیر کسی قصور کہ اس کے آ گئے ہیں۔ اگر ہم نے نالوں کے ساتھ خطرناک جگہوں پر یہ تعمیرات نہ کی ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید تباہی ہوتی، مگر ایک نہ ہوتی۔ فیلڈ مارشل نے ریسکیو سرگرمیوں میں مصروف افواج، پولیس اور سول انتظامیہ کے عملے سے ملاقات کی۔ فیلڈ فارمیشنز کو ہدایت کی کہ سیلاب زدہ خاندانوں کی مشکلات کم کرنے کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ وزیر اعظم اور دیگر شرکاء نے جاں بحق ہونے والوں کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی۔ سیلاب زدہ علاقوں میں آمد پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ اب آپ کو بتائیں کہ شہر کراچی میں بارش کے باعث پیش آنے والے مختلف حادثات اور 2 واقعات میں جاں بحق افراد کی تعداد 16 تک جا پہنچی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے میئر کراچی کے ہمراہ دورہ بھی کیا۔ شہر میں طوفانی بارشوں کے بعد تعلیمی ادارے آج بھی بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ کراچی میں بارش کا اسپیل، شہر میں بارش کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ شہر میں 2 روز کے دوران اب تک 16 افراد جان سے جا چکے ہیں۔ ڈیفنس میں 2 اور شاہ فیصل کالونی میں 2 بھائی کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہوئے۔ گلستان جوہر بلاک 12 کے قریب گھر کی دیوار گرنے سے 5 افراد کی جان گئی، جبکہ اورنگی ٹاؤن مارکیٹ اقصی مسجد کے قریب گھر کی دیوار گرنے سے ایک بچہ جان کی بازی ہار گیا۔ ملیر 15 کے قریب پیٹرول پمپ میں آگ لگنے سے جھلس کر ایک شخص جاں بحق ہوا۔ نیو کراچی اور سائٹ سپر ہائی وے سے 2 افراد کی ڈوبی ہوئی لاشیں ملیں۔ پی سی ایچ ایس بلاک 6 میں گھر سے 80 سالہ بزرگ کی لاش ملی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ پانی بھرنے کے باعث کوئی گھر میں داخل نہ ہو سکا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے میئر کراچی اور صوبائی وزراء کے ہمراہ شہر کا دورہ کیا اور اس الزام کو یکسر مسترد کر دیا کہ بارش سے بچاؤ کے لیے پیشگی انتظامات نہیں کیے گئے تھے۔ میں نے باتیں سنی آپ کی بہت ہی احترام کے ساتھ آپ کی میڈیا پہ کہ انتظامیہ تیار نہیں تھی، پتہ بھی تھا بارش ہو رہی، پھر بھی سڑکوں پہ پانی ہے، نالے جو ہے وہ صاف نہیں ہوئے۔ نالے صاف نہیں ہوئے تو یہ پانی کہاں جا رہا ہے کہ نالے راتوں رات ہم نے صاف کر لیے۔ میئر کراچی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شہر ہماری ذمہ داری ہے، پوری تندہی سے کام کرتے رہیں گے۔ وفاقی حکومت نے ابھی تک اگر کوئی مدد کی ہے ہماری، میرا ٹارگٹ ابھی یہ ہے کہ جو بھی چیلنج ہے، جو بھی ہے، وہ ذمہ داری ہے ہماری، اور ہم گراؤنڈ میں رہ کے، فیلڈ میں رہ کے انشاءاللہ اس ذمہ داری کو نبھائیں گے اور چیلنج کو انشاءاللہ اوور کم کریں گے۔ سندھ حکومت کی جانب سے بارش اور شہر کی صورتحال کے پیش نظر تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ بارش کا یہ سلسلہ 23 اگست تک جاری رہنے کا امکان ہے۔
कराची का सबसे बड़ा मसला बिजली का है। मुख्तलिफ इलाकों में ताहाल बिजली बहाल नहीं हो सकी। के इलेक्ट्रिक के MD को तलब करूंगा। मुश्किल की घड़ी में आवाम के साथ खड़े हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि हमने बारिश में फंसे 2300 अफराद को रेस्क्यू किया, लोगों को खाना और पानी पहुंचाया। हज़ारों की तादाद में लोग घरों की छतों पर महसूर हैं। शहरियों के नुकसानात के इज़ाले के लिए जो कुछ करना पड़ा करूंगा। हम सबको मिलकर मसाइल का हल तलाश करना है। अवाम के टैक्स का 1 रुपया भी आज तक खर्च नहीं किया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, लोग बहुत मुश्किल में हैं। जो सबसे बड़ा मसला पूरे शहर को है वो लाइट, बिजली नहीं है शहर में। UC 9 की छतों पर फैमिलीज़ को बैठा हुआ हमने देखा और फिर हमने उनको खाना और पानी दिया। ऊपर से वो आवाज़ें दे रही थी फैमिलीज़ और कह रही थी कि हम कल शाम से छतों पर सो रहे हैं क्योंकि उनके घर में किचन तक में पानी भरा हुआ है। पूरा पाकिस्तान तेज़ मूसलाधार बारिशों की जद में है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम सारा तर जिम्मेदारी क्लाइमेट चेंज पे डाल देंगे। हमें खुद भी कुछ करना है। MKM की सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार का यह कहना है कि 17 सालों की बदउनवान हुक्मरानी बारिश में सामने आ गई है। हम तनकीद नहीं, रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। कई इलाके ऐसे ज़ेरे आब आए कि घरों में पानी जमा हो गया। आप क्यों अपनी गलती का एतराफ़ नहीं करते? लोगों से क्यों माफ़ी नहीं मांगते? पीपल्स पार्टी अपनी गलतियों को ताहियों से नाअहली छुपा नहीं सकती। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मज़ीद ये कहा है, वज़ीर आज़म सिर्फ वज़ीर आला को फ़ोन करके अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। कराची के मुंतखब नुमाइंदों को भी फ़ोन पर ऑन बोर्ड लिया। उन्हें गवर्नर सिंध और चेयरमैन MQM को भी फ़ोन करना चाहिए। हम ये तनकीद से ज़्यादा एक जायज़ा रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं, बल्कि रिपोर्ट कार्ड, वो जो होती ना, रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। कई इलाकों में तो पानी, वो इलाके तो इस तरह ज़ेरे आब आए हैं कि उनके घरों के अंदर पानी है। कि आप क्यों अपनी गलती का एतराफ़ नहीं करते, अपनी कोताही का एतराफ़ नहीं करते, और आप क्यों जो है वो लोगों से माफ़ी क्यों नहीं मांगते? आए ना, जुर्रतमंदी का मुजाहरा करें, अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें। 17 सालों की बदतरीन, बदउनवान तरीन जो एक हुक्मरानी रही है, जो लूट मार रही है, ये आज ये सारी की सारी जो है वो ये गैर मामूली बारिशों की सूरत में सामने आ गई। पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी से पाक अमरीका ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुँचेंगे। बैनुल-अक़वामी जरीदे वाशिंगटन पोस्ट ने पाकिस्तान की हालिया सफारती मुहिम को बेहतरीन करार दे दिया। कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हालिया दौरे अमरीका को बाहमी ताल्लुकात में एक नई जहत की अलामत करार दिया जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। पाक अमरीका ताल्लुकात में नई खुशगवार पेशरफ। दुनिया फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कामयाब डिप्लोमेसी की मोतरफ। वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रंप के दोबारा अमरीकी सदर मुंतखब होना पाकिस्तान के लिए चैलेंज समझा जा रहा था। बदलते आलमी हालात में पाकिस्तानी हुकाम ने व्हाइट हाउस के साथ करीबी ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया। अमरीका ने इंसदाद दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी इक़दामात की तारीफ की। पाकिस्तानी कामयाब सफारतकारी की बदौलत करदम तंजीम BLA को अमरीका ने आलमी दहशत गर्द तंजीम करार दिया। पाकिस्तान ने अमरीका को क्रिप्टो के मंसूबों और मादनियात की तरक्की में शराकत की पेशकश की। रिपोर्ट में कहा गया है कि सदर ट्रंप ने पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। भारत से जंगबंदी के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद तेजी आई। पाकिस्तान और जापान का तिजारत, सरमायाकारी समेत तमाम शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की जापान के खारजा अमूर के सीनियर स्टेट मिनिस्टर से मुलाकात हुई। मायाजी टाकोमाका ने मरियम नवाज़ की पहली खातून वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान में सैलाब से जानी नुकसानात पर अफसोस और हमदर्दी का इजहार। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि ज़लज़ले का मुकाबला करने की जापान की तामीराती टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। मरियम नवाज़ ने सरमायाकारों के लिए सहूलियात से मुतालिक हुकूमती पॉलिसी से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब का टोक्यो में नेशनल पुलिस एजेंसी हेड ऑफिस के दौरान मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। मरियम नवाज़ का पंजाब पुलिस को जापान पुलिस की तर्ज पर इंफ्रारेड और अल्ट्रासोनिक टेक्नोलॉजी से लैस करने का फैसला। ट्रैफिक मैनेजमेंट, हादसा पर काबू पाने के लिए पुलिस को लैस किया जाएगा। मौसमियाती सूरत हाल से अवाम को पेशगी आगाही मिलेगी। पहले मरहले में लाहौर और पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने जापान पार्लियामेंटेरियन फ्रेंडशिप लीग से
चेयरमैन से मुलाकात की। पाक जापान पार्लिमानी राब्ते बढ़ाने पर इत्तफाक भी किया गया।